امریکی صدر ایران کے ساتھ کسی معاہدے پر نہ پہنچ سکے، ایران معاہدے پر ٹرمپ کا حتمی فیصلہ مؤخر۔ امریکی صدر کی زیر صدارت وائٹ ہاؤس سچویشن روم میں اہم اجلاس بے نتیجہ ختم۔ نیو یارک ٹائمز کے مطابق اجلاس تقریباً 2 گھنٹے جاری رہا۔ وائٹ ہاؤس حکام کا کہنا ہے صدر ٹرمپ صرف وہی معاہدہ قبول کریں گے جو امریکی شرائط پر پورا اترے۔ امریکہ کا آبنائے ہرمز کی ناکہ بندی ختم کرنے کا اعلان، صدر ٹرمپ نے کہا آبنائے ہرمز کھول رہے ہیں، پھنسے ہوئے جہاز اب گھر واپسی کا سفر شروع کر سکتے ہیں۔ ایران بھی سمندر میں بچھائی بارودی سرنگیں ہٹائے یا انہیں ختم کر دے۔ تہران کو کبھی جوہری ہتھیار نہ بنانے اور رکھنے کی یقین دہانی کروانا ہوگی۔ آبنائے ہرمز فوری طور پر بغیر کسی ٹول ٹیکس کے مکمل طور پر کھولنے کا مطالبہ۔ ضرورت پڑی تو ایران کے خلاف فوجی آپریشن دوبارہ شروع کیا جا سکتا ہے، امریکی وزیر جنگ پیٹ ہیگسٹ نے اپنے عزائم بتا دیے، کہتے ہیں ایران جوہری ہتھیار حاصل نہیں کر سکتا، ایران سے جنگ دوبارہ چھڑنے کی صورت میں امریکی فوج پوری طرح تیار ہے۔ مزید کہا امریکہ اب امیر ممالک کے دفاعی اخراجات کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، چین سمیت کوئی ملک خطے پر بالادستی قائم نہیں کر سکتا، بحر الکاہل میں کسی بھی بالادستی کی صورت میں طاقت کا توازن بگڑ جائے گا۔ ایرانی وزارت خارجہ کے ترجمان اسماعیل بقائی کہتے ہیں جوہری پروگرام پر کوئی مذاکرات نہیں کر رہے، توجہ جنگ کے خاتمے پر ہے۔ آبنائے ہرمز کے انتظام کا فیصلہ ایران اور عمان کریں گے۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی کا عمانی ہم منصب سے رابطہ، آبنائے ہرمز کی صورتحال اور دیگر امور پر تبادلہ خیال، کہا آبنائے ہرمز سے متعلق معاملات پر پالیسی خود مختار بین الاقوامی قانون کے اصولوں کے مطابق ہوگی۔ امریکہ نے ایران پر نئی انسدادی دہشت گردی پابندیاں عائد کر دیں۔ امریکی محکمہ خزانہ کے مطابق پابندیاں ایرانی افراد اور اداروں پر لگائی گئی ہیں۔ وزیر خزانہ اسکاٹ بیسنٹ نے کہا ہے کہ امریکہ نے ایران کے $1 ارب مالیت کے کرپٹو اثاثے ضبط کر لیے ہیں۔ بحری ناکہ بندی سے متعلق سوال پر کہا یہ مرحلہ وار ختم کی جائے گی۔ عمان نے آبنائے ہرمز پر ٹیکس نہ لگانے کی یقین دہانی کروائی ہے۔ ایران کی مدد کرنے پر عمان پر پابندیاں لگائی جائیں گی۔ امریکہ آبنائے ہرمز میں ناکہ بندی جاری رکھے ہوئے ہے۔ ایرانی سپریم لیڈر کے مشیر محسن رضائی کا امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے بیان پر رد عمل، کہتے ہیں امریکی صدر تیسری بار سفارتکاری سے غداری کر رہے ہیں۔ امریکہ نے مذاکرات میں بہت سخت مطالبات رکھے ہیں، امریکہ ڈیل نہیں بلکہ کچھ اور مقاصد حاصل کرنا چاہتا ہے۔ IMF آئندہ 2 سال میں پاکستان کو کتنی رقم دے گا؟ اہم تفصیلات سامنے آ گئیں۔ IMF کا آئندہ 2 مالی سال کے دوران پاکستان کو $4 ارب سے زائد رقم فراہم کرنے کا پلان تیار۔ IMF سے آئندہ مالی سال میں پاکستان کو $2 ارب 62 کروڑ فراہم کرنے کا تخمینہ۔ مالی سال 2027-28 میں IMF سے پاکستان کو $1 ارب 47 کروڑ ملنے کا تخمینہ۔ مظفر آباد میں جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی اور وفاقی حکومت کی ٹیم میں مذاکرات، پہلا مرحلہ خوش اسلوبی سے مکمل۔ مہاجرین کی 12 نشستوں کا معاملہ مذاکرات کا اہم ایجنڈا، عوامی مطالبات اور حکومتی مواقف پر تفصیلی بات چیت۔ پیپلز پارٹی آزاد کشمیر، نون لیگ کے صدور وزیر اعظم راجہ فیصل ممتاز بھی مذاکرات میں شامل رہے۔ ملک کے بالائی اور پنجاب کے مختلف علاقوں میں موسلا دھار بارش، لاہور میں کالی گھنگور گھٹاؤں نے دن کو شام میں بدل دیا، پیالہ باری اور تیز ہواؤں سے گرمی کا زور ٹوٹ گیا۔ تیز بارش کے باعث کئی فیڈر سٹرپ کر گئے، دیواریں گرنے سے 2 افراد زخمی۔ گجرانوالہ، نارووال اور کھاریا میں بھی بادل جم کر برسے۔ آزاد کشمیر کے مختلف مقامات پر بھی گرج چمک کے ساتھ بارش، بادل برسنے سے جل تھل ایک ہو گیا۔ سندھ اور بلوچستان کے بیشتر علاقے بدستور شدید گرمی کی لپیٹ میں۔ محکمہ موسمیات کے مطابق گرمی کی موجودہ لہر اتوار تک جاری رہ سکتی ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا متعلقہ اداروں کو بارشوں کے دوران الرٹ رہنے کا حکم، بارش کے پانی کی نکاسی فوری یقینی بنانے کی ہدایت، کہا برساتی نالوں اور نہروں کی مسلسل مانیٹرنگ کی جائے، بارش کا پانی کہیں بھی کھڑا نہ ہونے دیا جائے، بارش کے دوران ٹریفک کی روانی کو بھی برقرار رکھنے کی ہدایت کی گئی۔
जिनेवा में अक़वाम मुत्तहिदा इंसानी हुकूक काउंसिल का इजलास, भारतीय आलमी दहशतगर्दी की रिपोर्ट पेश। इजलास में भारतीय सरहद पार दहशतगर्दाना कार्रवाइयों का तफसीली जायजा। बाकू इनिशिएटिव ग्रुप और सिख फेडरेशन इंटरनेशनल ने भारत की मुबैना सरहद पार कार्रवाइयों पर तफसीली रिपोर्ट जारी कर दी। मुताद्दिद मगरबी मुमालिक में सिख कारकुनों को कत्ल की धमकियों का सामना रहा। बियॉन्ड बॉर्डर्स की रिपोर्ट के मुताबिक सिख कारकुनों के खिलाफ भारतीय सरगर्मियां सिर्फ कनाडा, अमरीका, बरतानिया तक महदूद नहीं बल्कि जर्मनी तक फैल चुकी हैं। मोदी सरकार की गोदी मीडिया का पाकिस्तान के खिलाफ एक और झूठा प्रोपेगेंडा बयानिया में नकाम। भारतीय गोदी मीडिया ने एक बार फिर पाकिस्तान को मुतनाज़ बयानिए से जोड़ने की नाकाम कोशिश शुरू कर दी। भारतीय मीडिया नाम नहाद कल अदम तंजीमों का नाम लेकर पाकिस्तानी सिफारती और दिफाई मुआहिदों को इजराइल से जोड़ने का मनगढ़ंत प्रोपेगेंडा करने लगा। मकबूजा कश्मीर के इलाके राजौरी में भारतीय फौजियों की मौत से मुतालिक मनगढ़ंत प्रोपेगेंडा किया गया। कराची के इलाके बफर जोन में वाक़े शॉपिंग मॉल की पार्किंग में आतिशज़दगी। रेस्क्यू एहलकारों ने जाली काटकर एक बच्ची को रेस्क्यू किया। आतिशज़दगी से पार्किंग एरिया में खड़ी मुतादिद मोटरसाइकिलें जल गईं। कराची में साइट इंडस्ट्रियल एरिया की फैक्ट्री में फायरिंग से 2 अफराद जाँ बहक। मकतूलिन की शनाख्त कदीर और अली गौहर के नामों से हुई। मोटरसाइकिल और कार पर सवार मुसल्लह मुलजिमान ने फायरिंग करते हुए फरार हो गए। कराची में जिन्ना अस्पताल के वॉशरूम में बच्चे की पैदाइश की तहकीकात। अस्पताल इंतजामिया ने वाक़े की तहकीकात के लिए 3 रुकनी कमेटी बना दी। कमेटी 48 घंटे में तहकीकात मुकम्मल करके रिपोर्ट डायरेक्टर ऑफिस में जमा करवाएगी। कराची में ईद के दौरान ट्रैफिक कम होने के बावजूद भी हादसा थम न सके। ईद के दौरान ट्रैफिक हादसात में 6 अफराद की जिंदगियों के चिराग गुल हो गए। कुरंगी नंबर 5 में खौफनाक मोटरसाइकिल हादसे की सीसीटीवी फुटेज भी सामने आ गई। वजीराबाद के करीब कोटबेला में 8 अफराद डूबने का वाकया। दरियाई चनाब से तीसरे रोज एक बच्ची की लाश निकाल ली गई। दरिया में डूबी एक औरत और बच्ची की तलाश के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। अमरीकी जज का कैनेडी सेंटर से ट्रंप का नाम हटाने का हुक्म। सदर ट्रंप का अदालती फैसले पर सख्त रद्द-ए-अमल। कहा ये सारे काम बुनियाद परस्त बाएं बाजों के डेमोक्रेट्स मेरी मुखालफत में कर रहे हैं। जज क्रिस्टोफर कूपर का तकर्रुर साबिक अमरीकी सदर बाराक ओबामा ने किया था। मुनासिब देखभाल न होने के सबब कैनेडी सेंटर बंद होने जा रहा था। ट्रंप इंतजामिया कैनेडी सेंटर की ताज़ीनो आराइश करके उसे बेहतर बनाना चाहती थी। अमरीकी रियासत वर्जीनिया में खौफनाक ट्रैफिक हादसा। सयाहों से भरी बस मुतादिद गाड़ियों से टकरा गई। हादसे में 5 अफराद हलाक, 30 से ज्यादा जख्मी हो गए। हुकाम के मुताबिक जख्मियों की हालत तशवीशनाक होने के बायस हलाकतों में इजाफे का खदशा। अमरीकी मार्केट में मर्सिडीज बेंज बंद होने का इम्कान। अमरीकी मीडिया के मुताबिक नई कानून साजी का मकसद अमरीकी ऑटो मार्केट में चीनी शमूलियत को महदूद करना है। मर्सिडीज बेंज को अपनी बका के लिए कारसाज कंपनी का अपना बड़ा हिस्सा अमरीकी सरमायाकारों को फरोख्त करना होगा। नए कानून के तहत गैर मुल्की कारसाज कंपनियों की गाड़ियां अमरीका में फरोख्त या दरामद नहीं की जा सकेंगी। बरतानिया में रिकॉर्ड तोड़ गर्मी। इंग्लैंड के कुछ हिस्से पानी के बहरान शिकार। जनूब मशरकी इंग्लैंड में हजारों घरानों को पानी दस्तयाब न हो सका। पीने के पानी के हसूल के लिए कतारें लग गईं। हुकाम के मुताबिक हीट वेव के बायस पानी की तलब में इजाफा हुआ। पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान पहला वनडे रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में जारी। पाकिस्तान ने टॉस जीतकर फील्डिंग का फैसला किया। पाकिस्तानी टीम मैनेजर नवीद अकरम चीमा ने इरफात मिन्हास को डेब्यू कैप दी। पाकिस्तानी टीम आज ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ अपना 1000वां वनडे मैच खेल रही है। ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट टीम की मैनेजर कैथरीन वाइटमैन की पाकिस्तानी टीम ड्रेसिंग रूम आमद। पाकिस्तानी टीम मैनेजर नवीद अकरम चीमा ने कैथरीन वाइटमैन का इस्तकबाल किया। अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए B42 न्यूज़।